Yes, good afternoon, officers. Time for today's CSAT program, class CSAT program. So today's topic, we will do two important word problems asked in the previous year questions. So CSAT mixed problems for today. So first topic, two persons start running from the same point. Okay, point means on a circular track of 400 meters length. So the length of the thing is 400 meters. Both of them are starting from the same point. So A and B. And the highlight is both of them are traveling in the same direction. But the only difference is their speeds are different. So one is 8 meters per second and the other is 5 meters per second. So obviously the first guy will take lesser time in comparison to the other. So after how much time will they meet again at the starting point? ఎంతసేపు తర్వాత దే విల్ మీట్ అగైన్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు. సింపుల్గా ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ ఏ తీసుకుందాము. Distance ఏమో 400 meters, speed is 8 meters per second. Therefore, the time taken by this guy is 400 by 8, which is 50 seconds. అట్లనే B తీసుకుంటే same distance is 400 meters, speed is 5 meters per second. Therefore, the time taken is 400 by 5, which is 80 seconds. So, the first guy takes 50 and 80. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు సింపుల్గా అగైన్ మీటింగ్ ఎట్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, మళ్ళీ వీళ్ళు తిరిగి ఎప్పుడు కలుస్తారు అన్న సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు సింపుల్గా ఏం ఆలోచించద్దు. దేర్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఆఫ్టర్ హౌ మచ్ టైం. సో మనకున్నది రెండు టైమ్స్ కాబట్టి వీటికి సింపుల్గా ఎల్సిఎం కట్టడమే. ఎల్సిఎం ఆఫ్ 50, 80 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 400. సో ఆఫ్టర్ 400 seconds దే విల్ అగైన్ మీట్ ఈచ్ అదర్. అట్లా సింపుల్గా మన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ మనీ లెస్ దాన్ 1.5 minutes సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. దట్స్ ద ఈజియెస్ట్ వే. మూవింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది బోత్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ టాపిక్ అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ క్వశ్చన్ వాస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2019 లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో ఇట్స్ రియల్ టైమ్ ప్రీవ్యాక్యూ క్వశ్చన్. లెస్ దాన్ 1.5 minute లో మనం సాల్వ్ చేసి 2.5 marks మన చేతిలో తెచ్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, a boat takes 2 hours to travel 8 kilometers upstream and 1 hour to travel in the same distance downstream. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, బేసికల్గా దిస్ అ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం చాలా ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్, బోట్ టేక్స్ 2 hours to travel 8 kilometers upstream. సో 2 hours ఫర్ అప్స్ట్రీమ్. అప్స్ట్రీమ్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటి మనకి ఆల్వేస్ రిమెంబర్, అప్స్ట్రీమ్ ఎప్పుడున్నా సరే వెన్ ఎవర్ దే గివ్ యూ అప్స్ట్రీమ్ అంటే బోట్ పైకి వెళ్తుంది, వాటర్ పైకి వెళ్తలేదు, వాటర్ ఇట్లనే వస్తుంది. స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ విల్ బి డౌన్వర్డ్స్, speed of the boat here. So the speed upstream is nothing but speed of the boat minus speed of the water. Speed of the boat ante eppudaina gurtupetukondi, speed of the boat in still water ni artham. So he is saying the boat takes 2 hours to travel 8 kilometers upstream. So distance is covering. So let's look at this. So distance is equal to 8 kilometers. Time taken is 2 hours. So that means the speed upstream is nothing but 8 by 2, which is 4 kilometers per hour. So upstream speed is nothing but speed of the boat minus speed of the water. Rendu included untai. So there's a shortcut formula for this, but first you have to understand the concept. Andike explain chestunanu. Then using this only we'll derive the shortcut formula also. Next, same thing malli, and 1 hour to travel the same distance downstream. So ఈసారి downstream స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ కూడా ఇట్లనే ఉంది, ఇద్దరు కలిసిపోతున్నారు. స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ డౌన్ స్ట్రీమ్, బోట్ రెండు. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్. అండ్ ఈ సేమ్ ఫర్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ టేక్స్ 1 hour. సో డిస్టెన్స్ ఇస్ సేమ్ 8 kilometers, time is 1 hour. Therefore, using this, speed downstream is nothing but 8 by 1, which is 8 kilometers per hour. So that means speed downstream is equal to 8 kilometers per hour. Speed upstream is 4 kilometers per hour. So ఇప్పుడు మన సిచ్యువేషన్ ఇది. సో దీంట్లో ఏం చేయాలి మనకి? నౌ వీ హ్యావ్ ద రియల్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి మన దగ్గర జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే, స్పీడ్ అప్స్ట్రీమ్ విచ్ ఇస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ మైనస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈస్ 4 kilometers. స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇస్ 8 kilometers. అది మన పరిస్థితి. సో దీనిలో ఏం చేయొచ్చు, యూ హ్యావ్ ఎస్బి ప్లస్ ఎస్డబ్ల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 8, ఎస్బి మైనస్ ఎస్డబ్ల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి
2 speed of the boat will be equal to 12. Speed of the boat is equal to 6 kilometers per hour. So he is asking you what is the speed of the boat in still water ante SB. So what does it represent? Simple ga eppudaina sare itlanti question vachinappudu 6 kilometers kabatti em cheyali manamu direct ga answer is 6 kilometers per hour. Okay, but what is the shortcut? Ivanni cheyadam ante exam lo time padutadi kabatti whenever, please remember, whenever you have been given a question like this, use this simple methodology to answer this question. If he has given you speed of the boat enta in still water అడిగాడు అనుకోండి, సింపుల్ గా స్పీడ్ ఆఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ స్పీడ్ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ బై 2. సో ఈ కేసులో మనకి ఏమైంది, స్పీడ్ ఆఫ్ ది అప్ స్ట్రీమ్ ఇస్ 4, స్పీడ్ ఆఫ్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ 8 బై 2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 kilometers per hour. ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్. అట్లనే స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అడగచ్చు. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వాటర్ అడగచ్చు, స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అడగచ్చు. అప్పుడు SW is equal to ఎప్పుడైనా సరే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ విల్ బి లోవర్ దెన్ డౌన్ స్ట్రీమ్. సో స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ మైనస్ స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ డివైడెడ్ బై 2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8 minus 4 by 2 which is 2 అయిపోతుంది. 4 by 2 which is 2 kilometers per hour. సో ఇట్లా ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ లెస్ దాన్ 1.5 minutes వాట్ ఎవర్ మే బి ద క్వశ్చన్. సో ఇట్లాంటి షార్ట్ కట్స్తో యూ కెన్ గెట్ 2.5 to 5 మార్క్స్ ఈజీగా విత్ ఇన్ లెస్ దాన్ 2 minutesలో మన 5 marks మన చేతిలో ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హావ్ టు డూ. సో ప్రాక్టీస్ వెల్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. శ్రవంత్ పైట్కొండ సైనింగ్ ఆఫ్. బై.